الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لقد عشنا جميعا موسما كريما من مواسم الطاعات والتنافس في الخيرات، ألا وهو موسم شهر رمضان المبارك، موسم رمضان المبارك. وفي رمضان يقبل المؤمنون على امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب ما حرمه الله تعالى، ويجدون ويجتهدون، وإن هذا مما يسر سرورا عظيما. عباد الله، لكن المسلم يجب عليه أن يتنبه أن العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، وأنها لا تنقضي ولا تتوقف على شهر من الشهور أو على أيام معدودة. ولئن انقضى شهر رمضان فإن عبادة الله الحي الذي لا يموت لا تنقضي. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالمسلم مطالب بالمداومة على طاعة الله والاستمرار على عبادته وحده لا شريك له حتى يتوفاه الله عز وجل. قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي جدوا في طاعة ربكم إلى أن تموتوا على ذلك. وإن من المعلوم أيها المسلمون أن لا أحد يعلم متى نهايته، لذا المسلم مطالب بالاستعداد للموت في كل وقت وحين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. عباد الله، إن ناسا يجدون ويجتهدون في طاعة رب العالمين في شهر رمضان، فإذا ذهب رمضان تركوا العبادة أو تكاسلوا عنها. وقد سئل أحد السلف عن أمثال هؤلاء فأجاب: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. عباد الله، رب الشهور واحد وهو الله المستحق للعبادة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله، ولا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإن الله عز وجل أمرنا بالاستقامة، وأمر رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام بالاستقامة وأمته بذلك. قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت
وقال عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم بشارات عظيمة تأتي بها ملائكة الرحمة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون التي شمرتم لنيلها في الحياة الدنيا واجتهدتم لتحصيلها مدة أيامكم واستقمتم على دين الله سبحانه وتعالى فقد رضي الله عز وجل عنهم وثبتهم حتى الممات وعند الموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا على ما أنتم قادمون فإنكم تقدمون على رب غفور رحيم وعلى ثواب جزيل ولا تحزنوا على ما تركتم من أهل وولد فإنهم في حفظ الله ورعاية الله سبحانه وتعالى ثم أيها المؤمنون إن كان قد فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان فإن شرعية الصيام لا تنقضي بذهاب شهر رمضان بل إن الله عز وجل إحسانا بالعباد شرع لهم من نوافل العبادات والطاعات ألا وإن من نوافل الصيام صيام 6 أيام من شهر شوال الشهر الذي نحن فيه لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام شهر رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كانت له كصيام الدهر فنتواصى بتقوى الله عز وجل والاستمرار والمداومة على طاعة رب العالمين إنه خلقنا لنعبده ونفرده بالعبادة وحده لا شريك له قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Nous avons tous vécu de beaux jours durant le mois de Ramadan, ce mois dans lequel l'adoration nous a été facilitée, ce mois durant lequel les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer fermées et les démons les plus rebelles enchaînés. Et certes, durant ce noble moment, les musulmans se dirigent vers l'adoration d'Allah Azza wa Jal, s'éloignent du péché et trouvent grande motivation suite à l'assistance d'Allah Azza wa Jal dans les bonnes œuvres. Mais il convient de se rappeler que certes, si le mois de Ramadan est terminé, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle, doit continuer et se perpétuer, et cela jusqu'au dernier souffle du fils de Adam, et cela jusqu'au dernier souffle du croyant, car Allah Azza wa Jal nous a créé pour cette grande sagesse, qui n'est autre que l'adorer seul d'un culte sincère, non pas durant le mois de Ramadan seulement, mais durant l'ensemble des mois de l'année. À cet effet, Allah Azza wa Jal nous dit dans son livre, sur la traduction des sens de ce verset, et adore donc ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te vienne.
c'est-à-dire la mort. Le musulman, il lui est donc demandé et commandé de rester régulier sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et son obéissance jusqu'à ce que la mort lui vienne. On nous dit également ô vous qui avez cru, craignez Allah d'une crainte véritable et veillez à ne mourir qu'en pleine soumission, c'est-à-dire faites des efforts dans l'obéissance d'Allah, obéissez-lui dans ses ordres, éloignez-vous de sa désobéissance jusqu'à mourir dans cet état. Et vous savez tous que personne ne sait quand est-ce que l'ange de la mort viendra récupérer son âme. Personne ne connaît la date de son décès en avance. C'est une des choses qu'Allah Azza wa Jal connaisse lui seul, et personne ne s'associe à cette science avec lui subhanahu wa ta'ala. Quelle est donc la solution? Al-isti'dad, la préparation, et cela de manière continuelle, la préparation à la mort, en amassant, en réunissant les bonnes œuvres, en s'éloignant des péchés et en se repentant très régulièrement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre sur la traduction des sens de ce verset: ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Il nous faut donc faire nos propres comptes. Il nous faut donc faire nos propres comptes avant d'être questionnés demain auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, certaines personnes font des efforts durant le mois de Ramadan, font des efforts dans le délaissement des péchés durant le mois de Ramadan, font des efforts dans la préservation des obligations durant le mois de Ramadan, et dans beaucoup de points de piété et de bonnes œuvres. Mais une fois le mois de Ramadan terminé, ils abandonnent l'adoration d'Allah, ou bien trouvent grande paresse à se lever à la recherche de l'agrément d'Allah, comme si l'adoration avait été légiférée que durant le mois de Ramadan. Et ceci est une erreur gravissime et un danger très conséquent pour le fils de Adam. Pour le fils de Adam. Et un des pieux prédécesseurs a été questionné jadis sur le cas de ces gens, ceux qui font des efforts que durant le mois de Ramadan. Une fois le mois de Ramadan passé, ils délaissent l'adoration, ils délaissent la mosquée, ils délaissent la prière à l'heure en groupe, ils délaissent les sadaqat, ils délaissent les bonnes œuvres. Alors cet homme a répondu: bi'sal qawl, oh combien sont mauvais ces gens, ils ne connaissent Allah que durant le mois de Ramadan. Oh combien sont mauvais ces gens, ils ne connaissent Allah que durant le mois de Ramadan. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur des mondes. C'est le Seigneur du mois de Ramadan, tout comme c'est le Seigneur du mois de Shawwal, et tout comme c'est le Seigneur du mois, de l'ensemble des mois de l'année. Et votre divinité est une divinité unique. Nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la meilleure de ses créatures, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'observer la droiture et la régularité dans l'adoration d'Allah. Et il lui a dit: observe la droiture, observe la droiture. Allah subhanahu wa ta'ala nous a également ordonné la régularité et la droiture. Puis il nous a montré les grands bienfaits et mérites et grandes récompenses qu'il y aura à travers cela. Ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis ont observé la droiture, des anges descendront sur eux, c'est-à-dire dans ce bas monde, et ils ont fait des efforts, et ils sont restés réguliers dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Au moment de mourir, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur eux des anges, qui leur diront, ce sont les anges de la miséricorde, ils leur diront: n'ayez pas peur, c'est-à-dire de ce vers quoi vous vous avancez. Vous vous avancez vers un pardon de la part de votre Seigneur, car dans ce bas monde vous avez été régulier dans l'adoration d'Allah. Vous vous avancez vers un pardon de la part d'Allah, vers une miséricorde, vers une grande récompense. Ces anges descendent avec les plus belles nouvelles, les plus grandes nouvelles, ce qui va remplir de cœur le cœur des croyants de joie. N'ayez pas peur pour ce vers quoi vous vous avancez. Vous vous avancez vers les plus grandes des récompenses et le pardon de la part de votre Seigneur et son agrément. Et ne soyez pas tristes, c'est-à-dire pour femmes et enfants
pour vos proches, car ils sont sous la protection d'Allah, car ils sont sous la protection d'Allah Azza wa Jal. Et recevez la bonne nouvelle du paradis, et recevez la bonne nouvelle du paradis. Ce paradis vaste comme les cieux et la terre, Allah subhanahu wa ta'ala l'a préparé pour les croyants. Ce paradis pour lequel vous avez fait des efforts, ce paradis pour lequel vous avez prié, jeûné et adoré Allah Azza wa Jal seul d'un culte sincère, ce paradis pour lequel vous avez dépensé votre argent à la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal, ce paradis pour lequel vous êtes éloigné de tout ce qui cause la colère d'Allah Azza wa Jal, ce paradis pour lequel vous avez observé la droiture. Alors ces croyants-là, au moment de décéder, reçoivent la plus belle des récompenses. Et certains savants ont dit que c'est une des sagesses ou une des causes pour lesquelles on trouve certaines personnes pieuses. Au moment de leur décès, ils ont un visage magnifique, ils ont un visage souriant. Nas'alullah Azza wa Jal husna al-khatimah. Et c'est Allah Azza wa Jal qu'on demande la bonne fin et le fait de mourir sur l'islam et la sunnah. Certes, le mois obligatoire, le mois dont le jeûne est obligatoire, c'est le mois de Ramadan. Mais le caractère légiféré du jeûne reste durant la plupart des jours de l'année. Et parmi les meilleurs jours à jeûner, il y a 6 jours du mois de Shawwal, après avoir jeûné le mois de Ramadan. Le mois de Shawwal, c'est le mois dans lequel nous trouvons actuellement, le 10e mois de l'année lunaire. À cet effet, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis fait suivre cela de 6 jours du mois de Shawwal, ça sera comme s'il avait jeûné toute l'année. Ça sera comme s'il avait jeûné tout le temps. Ceci car une hasana est multipliée par 10. Et celui qui a jeûné Ramadan, il aura jeûné 1 mois. C'est comme s'il avait jeûné 10 mois. Ensuite, en jeûnant les 6 jours, c'est comme s'il avait jeûné encore 2 mois. Et dans une année, il y a 12 mois. Ainsi, en jeûnant 36 jours, ou bien 29 jours plus 6, il aura la récompense d'avoir jeûné toute l'année. Qu'en est-il alors de celui qui fait cela chaque année? Il aura la récompense d'avoir jeûné la plupart de sa vie. Et dans le jeûne de ces 6 jours du mois de Shawwal, il y a de nombreuses sagesses. Parmi ces sagesses, la reconnaissance, se montrer serviteur reconnaissant devant les bienfaits d'Allah. Car Allah nous a aidés à jeûner le mois de Ramadan. Et parmi la reconnaissance devant l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, le fait d'ajouter encore obéissance en jeûnant ces 6 jours, pour remercier Allah Azza wa Jal pour sa guidée, son aide et son assistance. Ajoutez à cela qu'en jeûnant ces 6 jours du mois de Shawwal, ça aura la place des actes recommandés après l'acte obligatoire. Tout comme après la prière du Dhuhr, nous accomplissons 2 unités de prière. Après le mois de Ramadan, on jeûne 6 jours dans le mois de Shawwal, c'est recommandé. Parmi les grandes sagesses, ce qui a été cité dans le hadith, la personne aura la récompense d'avoir jeûné toute l'année. La personne aura la récompense d'avoir jeûné toute l'année. Parmi les grandes recommandations, après le mois de Ramadan, il y a donc observer la droiture et rester régulier dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, le musulman intelligent, après la bonne action, il fait ses comptes. Il fait ses comptes et il a peur qu'Allah Azza wa Jalla n'accepte pas cela de lui. Allah nous dit: Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah n'accepte que des gens pieux. C'est pour ça que certains parmi les pieux prédécesseurs disaient: si j'avais connaissance qu'Allah a accepté de moi 2 unités de prière, j'aurais espéré la mort après cela. J'aurais espéré la mort après cela. Ainsi, le musulman fait ses comptes. Et le musulman a peur qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas son jeûne. Car Allah Azza wa Jal mérite la perfection en matière d'adoration, de vénération et de considération, d'éloge et de louange. Et le musulman, lui, est faible et ses actes sont imparfaits. Donc il a peur qu'Allah n'accepte pas cela de lui. En même temps, il reste avec la crainte dans l'espoir. Car il connaît Allah Azza wa Jal. Il est miséricordieux, il accepte
et récompense avec largesse. Et il fait don de ses grâces à qui il le veut. Ainsi le croyant est entre la crainte et l'espoir. Il demande à Allah Azza wa Jalla l'acceptation. Il fait dua et il demande à Allah, oh Allah, accepte de moi mon jeûne, mes prières et mes faibles actions. On doit également avoir peur qu'Allah annule nos actions après le mois de Ramadan. On doit avoir peur de perdre nos hasanat obtenus dans le mois de Ramadan. Ainsi on s'éloigne de toutes les causes qui amènent à la perte des bonnes œuvres, comme le fait de se vanter de notre adoration et de dire j'ai fait et j'ai fait, comme le fait de tomber dans le shirk billah. Ceci annule toutes les œuvres, qu'Allah nous en préserve. Comme le fait de retourner au péché, comme le fait d'opprimer les serviteurs d'Allah. Tout cela consume les bonnes œuvres, qu'Allah nous en préserve. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا صيامنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صلواتنا. اللهم تقبل منا قيامنا. اللهم تقبل منا صدقاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الاستقامة حتى نلقاك وأنت عنا راضي. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف أولادنا. اللهم اشف أولادنا. اللهم اشف زوجاتنا. اللهم اشف أمهاتنا. اللهم اشف آباءنا يا رب العالمين يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Certaines personnes, après le mois de Ramadan, faiblissent dans la prière et délaissent la prière, qu'Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin nous a avertis contre le délaissement de la prière et nous a informé que les générations pieuses passées préservaient la prière, puis que viendra après eux des gens qui vont délaisser la prière, et ces gens-là iront au feu. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit l'ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman taraka faqad kafar. La limite qu'il y a entre nous et eux est la prière. Celui donc qui la délaisse aura mécru. Craignez donc Allah Azza wa Jal dans cette prière. Préservez la prière. Ne délaissez pas la prière. Préservez la prière à la mosquée où on vous y appelle. Et pour ce faire, dépensez pour la mosquée et élevez des mosquées. Jazakumullahu khayran. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.